பெண் ஒரு உயிர் அல்ல, உலகை உருவாக்கும் உயிர் மூலம். அவள் அன்பின் ஊற்று. அவளின் தைரியம் ஒரு சமூகத்தின் நம்பிக்கை. அவள் சிரிப்பு ஒரு குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி. அவளின் முன்னேற்றம் இவ்வுலகின் முன்னேற்றம். இத்தகு சிறப்புமிக்க பெண்கள் அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். தரணியில் முதல் தோன்றி தமிழ் என்னும் தாயாகி அமிழ்தமான சுவை கொண்டு அகிலமானும் எம் தாயே தமிழே, உன்னை அகமகிழ்ந்து வணங்குகிறோம். Today we gather, hearts so bright, to celebrate women and their light, with courage strong and spirits free. They shape the world for you and me. One day alone can never show the strength and love they always bestow. Through trials faced and battles won, their journey shines like the rising sun. In every role, in every place, a woman moves with power and grace. O men and women of the mortal world, teach not just daughters how to behave, teach sons to honor, respect, and be brave. So let us cheer and proudly say, we honor women every day, for when they rise, the world will see a future shaped by equality. Happy Women's Day. நிகழ்வின் தொடக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெடிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனள் திருநாடும் தக்க சிறு பிரிநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே. அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A gathering like this reminds us that education is not just about learning, but inspiring and empowering lives. Today, we are gathered here for the celebration of International Women's Day organized by the Women Development Cell. மலர்களின் மனம் மாசற்ற தென்றலின் மீதேறி மாருதமாய் நம்மை வரவேற்கும். அதுபோல வந்திருக்கும் அனைவரையும் வண்ணத் தமிழ் கொண்டு எண்ணம் இனிக்க வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு மகளிர் மேம்பாட்டு அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் ஏ தனலட்சுமி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். A warm good afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of Women Development Cell to this special celebration of International Women's Day. Today we gather here not just to celebrate a day on the calendar, but to celebrate courage, determination, and the unstoppable spirit of women everywhere. On behalf of everyone present here, my heartfelt welcome to our chief guest, Professor Dr. A. Sangamitra, Dean, Faculty of Arts, Head, Department of Economics, President, Women Care Center, Bharathiar University, Coimbatore, a remarkable women leader whose achievements serve as an inspiration for women and men alike. Your journey reflects the power of perseverance, leadership, and commitment to making a positive impact, and we are truly privileged to have you with us today. Welcome, ma'am. I am delighted to welcome our principal, Dr. D. Venugopal, whose vision continues to guide us towards achieving greater success. I would also like to extend a warm welcome to our vice principals, Dr. V. Raju, Dr. N. Shaktivel, Dr. M. Sudhakar, the heads of all departments, and our faculty members whose constant support and guidance nurture and shape the young minds of our institution. At the same time, we strongly believe that meaningful progress toward equality and empowerment is possible only when everyone participates together.
In this spirit, I extend a special welcome to all our respected gentlemen. Your presence today is not only appreciated but also essential in reinforcing the message that supporting women's empowerment is a shared responsibility. Your participation will truly add value to this occasion. Next, I would like to welcome our vibrant and dynamic students. Your energy, creativity, and curiosity are the heartbeat of our college. Today is a celebration of you, your potential, and the power you hold to shape the future. Let this celebration remind us that women are not merely a part of history, we are the architects of the future. May you continue to learn, lead, and inspire the world with courage, confidence, and compassion. Never stop believing in the power of your voice, your ideas, and your ambitions, both within the walls of this institution and beyond. Once again, I welcome you all to this empowering celebration. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Now, I invite our principal, Dr. D. Venugopal, sir, to deliver the presidential address. அவையில் வீற்றிருக்கும் 8 ஆண்கள் உட்பட்ட அனைத்து மகளிருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடம் முதல்லயே நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க, மகளிர் தினத்தை மகளிர் மட்டும்தான் கொண்டாடணும்னு கிடையாது, உங்க ஹாலில் பாதிக்கு மேல ஜென்ஸ் இருக்கணும், பசங்க இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம கோஆர்டினேட்டர் அதை ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எங்களை அலோவ் பண்ணினதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. சர்வதேச மகளிர் தினம், இது அந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மார்ச் 8 ஏன் கொண்டாடுறோம் அப்படின்றது நான் இவ்வளவு நாளாக கூட கவனிக்கல, இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். 1975 யூஎன் விமென்ஸ் லேபர் ஆர்கனைசேஷனை ரெகக்னைஸ் பண்ணது, 1975 ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதிலிருந்தே மார்ச் 8 இதை மாதிரி கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. சர்வதேச மகளிர் தினமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். இதுக்கான விதை பார்த்தீங்கன்னா 1910 கிளாரா அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் லேடி, ஜெர்மன் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியோட விமன்ஸ் விங்கோட லீடராக இருந்திருக்காங்க. அவங்க தான் இதுக்கான விதையை கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1910 இருந்து 1975 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் பண்ண முடியாத மாதிரி போயிருக்கு. அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் பெண்கள் போராடி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிகிற விஷயம். ஒரு சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடுறதுக்கே ஏறத்தாழ விதை போட்டு 60 வருஷம் கடந்து வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற போது சாதாரணமாக ஒரே நாளில் எல்லா மாற்றம் நிகழும்னு நினைச்சிட வேணாம். வாழ்க்கையில நிறைய போராடித்தான் நிறைய பேர் சாதிச்சிருக்காங்க. ஜென்ரலா நம்மோட இதுல சொல்லுவோம், பிஹைண்ட் எவரி சக்சஸ்ஃபுல் சொசைட்டி இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இட்ஸ் உமன் அப்படின்ட்டு ஒரு இது சொல்றாங்க. இது நம்ம மண்ணில், ஈரோடு மண், இதுக்கு தனியா ஒருத்தர் சொல்லணுன்ற அவசியமே கிடையாது. இந்த ஈரோடுல இருந்து போன புரட்சி ஏறத்தாழ இவ்வளவு ஆண்டுகள் கடந்த பின்னால கூட, அன்னைக்கு ஆடிட்டர்ஸ் மீட்டிங்ல ஒரு இது சொன்னாங்க, டேட்டா ஒன்று, 70 ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பெண்கள், புதிதாக தொழில் தொடங்கும் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா தொழில் தொடங்குற தமிழ்நாட்டில் நியூ ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ல 47%, ஏறத்தாழ பாதிக்கு பாதி பெண்கள் தொழில் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்துச்சு. இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அப்போ உங்களால சாதிக்க முடியாத விஷயம் எதுவுமே இல்லை.
இதுல மிக முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள், கல்வி அது ஏறத்தாழ நிறைய நீங்க ஆக்குப்பை பண்ணிட்டீங்க. இந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் கூட சொன்னாங்க, தமாசா சொல்லுவார், கல்வி அதிபதி யார் அப்படின்னா சரஸ்வதின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க, அதனால பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும்தான் படிப்பு கொடுக்குது. ஏதோ கல்விக்கு அதிபதி வந்து முனியப்பசாமி கருப்பணசாமின்னு வச்சிருந்தா நாங்களும் பசங்க வந்திருப்போம் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி கல்வியில் இப்போ சிறந்து விளங்குறவங்களால அனைத்து விஷயத்திலையும் சிறந்து விளங்க முடியும். அதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இப்போ பெருகி இருக்கு. அதை நீங்க நிரூபிச்சுக்கிட்டு தான் வர்றீங்க. அந்த வகையில் புதிதாக நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ஒரே ஒரு இது, ஆண்களுக்கும் சம உரிமை கொடுங்கிறது தான். எங்களையும் கொஞ்சம் மதிக்கணும் நீங்க. அந்த ஒரு இதை நான் சாதாரணமா சொல்லலை, உண்மையாலுமே வந்துட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த இன்னைக்கு கூட ஒரு நியூஸ் படித்தோம், இந்து நாளிதழில் படித்தோம். அதிக நேரம் நான் எடுத்துக்க விரும்பல, மேடம் ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க. ரொம்ப நேரம் இல்லை, ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப இதெல்லாம் பேசிக்கலாம். ஆதிரான ஒரு பெண், கேரளாவை சேர்ந்த பெண், அவங்க 2 வருஷம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு 2 வருஷம் சுயநினைவு இல்லாத இருந்திருக்காங்க. ஆனா இந்த ஆண்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல நல்ல ரேங்க் வந்து எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் வந்துட்டு சொல்றாங்க, எனக்கு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் மறுவாழ்வு கொடுத்தாங்க, அதை விட மிக முக்கியமானது வந்துட்டு என்னோட தங்கையோட தியாகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களோட சிஸ்டர் அந்த அளவுக்கு தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தியாகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு உங்களை தவிர வேற யாரும் இல்லை. அதை நீங்க மறக்க கூடாது. அன்புக்கு எடுத்துக்காட்டு, பாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு, பண்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு, தியாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு பெண்கள் தான் என்பது எழுதப்படாத ஒரு உண்மை. அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லாத மாதிரி போற அளவுக்கு நம்மளோட நடவடிக்கைகள் எல்லாமே இருக்கணும். அதே கேரளாவில் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, ஒரு பெண் தவறான ஒரு பிரச்சனை பண்ணி ஒரு ஆணோட உயிரையே காவு வாங்கியிருந்தாங்க. அதுவும் தெரிஞ்சதுதான். அதுதான் வந்துட்டு நம்மோட அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு நீங்க போயிடாதீங்க. எங்களுக்கும் வந்துட்டு ஆண்களுக்கு, எங்களுக்கு என்ன சொல்றது வந்துட்டு நான் ஆண்களுக்காக சொல்றேன், இதை பண்ணிக்கோங்க. மேம், on behalf of Gobi Arts and Science College male faculty and male student, we forget the slogan Yatra Narayastu Vujante Ramande Datra Devapa. That one, பெண்களை எந்த சமுதாயம் மதிக்கின்றதோ கொண்டாடுகின்றதோ அந்த இடத்தில் கடவுளுடைய அனுகிரகம் இருக்கும் என்பது, அது எங்கள் கல்லூரியில் எப்போதும் இருக்கும். அதை நான் உறுதியாக சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for your words of wisdom. True leaders inspire others not by words alone, but by their vision and dedication. Now, I feel privileged to invite Dr. M. Raju, sir, a respected Vice Principal, to share his felicitation address. Beloved Principal, respected Chief Guest, Vice Principals, faculty members, my good friend Dr. Nagaraj, students and staff, good afternoon to all. I really appreciate the Women Development Cell organized this wonderful program today. ரொம்ப கோஆர்டினேட்டர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க ஸ்டார்டிங்கில், 8th வந்து சண்டே வருது என்ன பண்ணலான்னு. ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட், இப்போ 8th சண்டே வந்துட்டதுனால நம்ம முன்னாடியும் கொண்டாடலாம் பின்னாடியும் கொண்டாடலாம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ச்சுனேட்னா,
chief guest is உமன் டெவலப்மெண்ட் செல் நம்ம இருக்கிற மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற உமன் டெவலப்மெண்ட் செல்லுக்கு பிரசிடெண்ட். அவங்க அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்திருக்கும், அதனால முன்னாடியே ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க. அதனால திஸ் இஸ் அ ஃபார்ச்சுனேட் ஃபார் திஸ். எல்லாம் தியரிட்டிக்கலாக நிறைய விஷயம் நல்லா தான் இருக்கும். இது ப்ராக்டிக்கலி நான் இப்போ தான் அவங்க சீஃப் கெஸ்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், நாட் ஈவன் 10% இன்னும் வந்து லிபர்ட்டி வரல. எல்லாமே இன்னும் வி ஆர் த கிளச்சஸ் ஆஃப் த சொசைட்டியினுடைய கல்ச்சர், அது ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து இன்னும் நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கிற மொழி இன்னும் வரக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும்னு தான் தோணுது. நம்ம சொல்கிறோம் பேக் ஃபோன் ஆஃப் த ஃபேமிலி உமன் தான் அப்படின்னா, எஸ் ஃபேக்ட். என்னன்னா அங்கே ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்களால அந்த ஒர்க் பண்ணி வைக்கிற அந்த லேபராக தான் இருக்கு அங்கே. wherever it is, not only families, communities, institutions, even in the field of education, எல்லா இடத்துலையும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் இந்த ஒன் டே உமன் டே செலிப்ரேஷன் ஒரு நாளைக்கு அது கிவ் த ஈக்குவாலிட்டி, ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஆல், நாட் உமன். நாங்கள் சொல்கிறதுலையே அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்துடுது. அதனால எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இந்த என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், நாட் ஒன்லி உமன், மென் அண்ட் உமன் எல்லாருக்கும் இருக்கு இங்க. அதனால இந்த திஸ் மீனிங்ஃபுல் அக்கேஷன் நம்ம எல்லாரும் ஒரு அசூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும். Commitment to promote dignity, respect and equal opportunity for all in very women and men illama idla. Once again I congratulate the team to choose this chief guest today. எங்க ரிலேட்டிவ் அவங்க யூனிவர்சிட்டியில் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் யூனிவர்சிட்டிஸில் போய் படிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. ஏன்னா இங்கே நிறைய கிளாஸஸ் இப்போ இருக்கிறத விட ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் முன்னாடி காலேஜ். அதனால எல்லாரும் வெளியில் போயிடலான் இருப்பாங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் நான் இங்கே இருந்துகிட்டே அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நம்ம அது மாதிரி இவங்க நம்ம இங்கேருந்து அனுப்பின ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் இப்போ எல்லாம் நல்ல பொசிஷனில் ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் இதாகவும் இருக்கிறாங்க. இவங்களோட அகடமிக் இதெல்லாம் இங்கே இவங்க உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்லுவாங்க. இதை பர்சனலி இஸ் அன் ஆல்ரவுண்டர், எஜுகேஷனட், ரிசர்ச்சர், counselor, is a mentor, orator, writer, எல்லாத்துலேயும் போத் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயும் இவங்க ஸ்டோரி எழுதுகிறாங்க, பேசுகிறாங்க, எல்லாத்துக்கும் இதாக இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கெஸ்ட்டை அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு நம்ம தேங்க்ஃபுல் டு த மேனேஜ்மெண்ட் and the organizing committee. Once again, I extend my warm wishes to all women among us. May this achievements and other programs will helpful to us to achieve highest goal. Thank you very much. Thank you one and all. Happy Women's Day. Thank you, sir, for your encouraging words. We are delighted to acknowledge the presence of our Vice Principal, Dr. N. Shaktivel, Dr. M. Sudhagan, and male faculty members of various departments whose presence add grace to today's celebration. Thank you, sir, for being with us today.
Honoring a guest is a reflection of our respect and gratitude. Now, it's my privilege to invite our respected Principal Sir, Dr. D. Venugopal Sir, to kindly honor our esteemed Chief Guest, Professor D. A. Sangamitra, Ma'am, as a token of our love and appreciation. சிறப்பு செய்தமைக்கும் அச்சிறப்பினை ஏற்றமைக்கும் நன்றி. சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம். டாக்டர் ஏ. சங்கமித்ரா அவர்கள் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளியல் துறையின் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கலைப்புல முதன்மையர் ஆவார். இவர் 30 வருட கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி அனுபவம் கொண்டவர். தற்போது இவர் பாரதியார் பல்கலைக்கழக மகளிர் நல மையத்தின் தலைவராக உள்ளார். சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ பொருளியல், மனித வள பொருளியல் மற்றும் நடத்தை பொருளியல் போன்றவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட ஆராய்ச்சியாளர். திட்ட இயக்குநராக பாரதியார் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு, இந்திய சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி கழகம் போன்றவற்றிலும் ருசியா கல்வி அமைச்சகம் ஆகியவற்றால் நிதியளிக்கப்பட்ட 9 முக்கிய ஆராய்ச்சி திட்டங்களையும் யுஜிசி, மால்கம் மற்றும் எலிசபெத் ஆதிசேஷையா அறக்கட்டளை சென்னை ஆகியவற்றால் நிதியளிக்கப்பட்ட 3 சிறு திட்டங்களையும் வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார். அது சமயம் கோயம்புத்தூர் நகரில் திருநங்கைகள் சமூகத்தின் வேலைவாய்ப்பு நிலைகள், சுகாதார நாடும் நடத்தை மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பு செலவு என்னும் தலைப்பில் ஒரு திட்டத்தையும், இந்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகத்தின் ருசிய நிதியுதவியுடன் கோயம்புத்தூரில் புற்றுநோய் நோயாளிகளின் பொருளாதார விளைவுகள் மற்றும் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள் என்ற திட்டத்தையும் மேற்கொண்டார். சங்க இலக்கியத்தில் பொருளாதார கருத்துக்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியில் வழிகாட்டியுள்ளார். இவர் 22 முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் மற்றும் 24 முதுகலை ஆராய்ச்சி அறிஞர்களுக்கு வெற்றிகரமாக வழிகாட்டியுள்ளார். மேலும் தற்போது 4 முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் உள்ளனர். அவர் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து 60க்கும் மேற்பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகளை மதிப்பீடு செய்துள்ளார். 30க்கும் மேற்பட்ட முனைவர் பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு முனைவர் வாய்மொழி தேர்வுக்கான வெளி தேர்வாளராக பணியாற்றியுள்ளார் மற்றும் 50 வேட்பாளர்களுக்கு முனைவர் பட்ட குழுவில் பாட நிபுணராக பணியாற்றியுள்ளார். அவர் பொருளாதார திட்டங்களில் பாட அங்கீகாரத்திற்கான ஆய்வு குழுவின் அமைப்பாளராக இருந்தார். 2022 முதல் 2025 வரை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்புகார் குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார். மேலும் கோயம்புத்தூர் உள்ள பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் டான்ஸ்கி திட்ட கண்காணிப்பு குழுவில் உறுப்பினராக பரிந்துரைக்கப்பட்டார். கூடுதலாக அவர் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பல விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். இவர் பிராந்திய மற்றும் தேசிய அளவில் 16 தொழில்முறை அமைப்புகளில் வாழ்நாள் உறுப்பினராக உள்ளார். பொருளாதார கொள்கை கருப்பொருள்கள் குறித்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கான மாளவியா மிஷன் ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டத்திற்கான வள நிபுணராக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார். புதுடெல்லி பொருளாதாரத்தில் அவரது திறமையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் அவருக்கு 2011 இளம் பொருளாதார நிபுணர் விருதும், 2011 சிறந்த ஆய்வு கட்டுரை விருது, 2013 சிறந்த ஆசிரியர் விருது மற்றும் 2021 சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் விருதும் வழங்கப்பட்டது. தமிழ் இந்து நியூஸ் 7 மற்றும் ரேடியோ சிட்டி நடத்திய அறிவை பகிர்வதில் சிறந்து விளங்குவதற்கான சிறந்த தனிநபர் விருதை நவம்பர் 2022 அன்று பெற்றார். சமீபத்தில் அவர் மார்ச் 15, 2023 அன்று தமிழ்நாடு பாஜக மகிழா மோர்ச்சா சார்பில் சாதனை பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் சுஷ்மா சுவராஜ் விருதை பெற்றார். அவர் 112க்கும் மேற்பட்ட மாநாடுகள் மற்றும் கருத்தரங்களில் கலந்து கொண்டு ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ளார். அவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் மற்றும் புகழ்பெற்ற பத்திரிகைகளில் சுமார் 157 ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளியிட்டார். அவர் 12 புத்தகங்கள் மற்றும் தொகுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் 40 அத்தியாயங்களை எழுதியுள்ளார். பொருளாதாரம் மற்றும் அது தொடர்பான துறைகள், தமிழ்நாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி பணியாளர் கல்லூரிகளின் மாணவர்களுக்கு 230க்கும் மேற்பட்ட விரிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார். பொருளாதாரத்தில் தனது பணிகளுக்கு மேலதிகமாக அவர் ஒரு ஊக்கமளிக்கும் பேச்சாளர் மற்றும்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 150க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளையும் வழங்கியுள்ளார். தமிழ்நாடு காவல்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிகாரிகளின் பணியிடை பயிற்சியில் வள நிபுணராக பணியாற்றியுள்ளார். மாநில அளவில் நடத்தப்பட்ட மொழிகளின் அரசி கவிதை போட்டியிலும் சிறப்பு பரிசை பெற்றவர் மற்றும் உலக கலை தமிழ் மன்றத்திடமிருந்து கவி அறிவு விருதை பெற்றார். அவர் கோயம்புத்தூர்ல இந்திய திரைப்பட சங்கத்தில் உறுப்பினராகவும் உள்ளார். மேலும் பல வெளிநாட்டு மற்றும் இந்திய திரைப்படங்களை மதிப்பாய்வும் செய்துள்ளார். இத்தகைய சிறப்புமிக்க சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் எனது இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். கடவுள் நம்மை படைத்த இறைவன் இன்னமும் நம் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளான் என்பதற்கு சாட்சியாக தினமும் ஒரு செடியில் ஒரு மலரை ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக மலர வைத்து கொண்டே இருக்கிறான், புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறான் என்று மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் தன் கவிதையில் அழகாக சொல்வார். இன்றைக்கு இந்த கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் ஒரு செடியில் ஒரு மலர் அல்ல, ஒரு பூவல்ல, ஒரு கிளை அல்ல, ஒரு நந்தவனமே பூத்து குலுங்குவதை 2000க்கும் அதிகமான மாணவ செல்வங்கள் இங்கே அமர்ந்திருந்து நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களாக ஜொலிப்பதை பார்க்கும் பொழுது சர்வதேச மகளிர் தினம் எதற்காக இவ்வளவு தூரம் போராடி பல உரிமைகளை பெறுவதற்காக கஷ்டப்பட்டதோ அதையெல்லாம் நனவாகும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை என்பது என் கண்முன்னே தெரிகிறது. அந்த நம்பிக்கையை விதைத்த அத்தனை செல்வங்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு முன்னாடி பேசிய உங்க பிரின்சிபால் சொன்னாரு, மேடம் சொன்னாங்க, ஆனாலும் இங்க வந்துட்டு வெறும் 8 பேர் தான் ஆண்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் உங்க காலேஜில் ஒரு வேளை ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன், அதை இப்படி சமாளிச்சிருப்பேன். மார்ச் 8 தானே மகளிர் தினம், அந்த 8ஐ குறியீடாக வைத்துத்தான் வெறும் 8 பேர் மட்டும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்க என்று சொல்லியிருப்பேன். நான் காரணம் இல்லாமல் இங்கே ஆண்களும் குழந்தைகளும் இங்கே வரணும்னு சொல்லலை. பொதுவாகவே நம்மிடம் இருக்கும் மிகப்பெரிய குறை என்னவென்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே நம் பாடம் எடுத்து கொண்டிருப்போம். பொதுவாகவே பள்ளிக்கூடங்களில் பார்த்தீர்கள் என்றால் பெண் குழந்தைகளுக்கு பாடம் எடுக்கும் பொழுது இது குட் டச், இது பேட் டச் என்று சொல்லி கொடுப்போம் இல்லைங்களா? நீங்கள்லாம் குழந்தைகளா இருக்கும் போதே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூல்ல, இங்க தொட்டால் சரி, இங்கு தொட்டால் தவறு என்று. ஒரு பையன் நம்ம உடம்பை இங்க தொட்டால் தவறு, இங்க தொட்டால் சரின்னு என்று சொல்லி கொடுப்பதை விடவும், பெண் குழந்தைகளை பெற்ற தாய்மார்கள் அதை சொல்லி கொடுப்பதை விடவும் அந்த பையனுக்குத்தானே நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். குட் டச் பேட் டச் என்பதை விட அந்த பையனுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? நோ டச். நீ யாருடா என் உடம்பை தொடுவதற்கு என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்திற்காகத்தான் நான் ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்திலும் தமிழ்நாடு முழுக்க நான் wherever I go, I am always insisting that men should present, the boys should present என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நமது நாடு இன்னும் வல்லரசாகாமலேயே இருப்பதற்கு, நல்லரசாக இருக்கலாம், வல்லரசாகாமலேயே இருப்பதற்கு காரணம் நாம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் பாடம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். பஸ்ல பாருங்க என்ன சொல்றோம்? உங்கள் பொருட்களை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறோம். ஹோட்டலுக்கு போறோம், உங்கள் பொருளுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் என்று பொறுப்பு துறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுவே வளர்ந்த நாடுகளில் என்ன சொல்கிறார்கள்? யூ ஆர் அண்டர் சர்விலன்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உங்களை கேமராக்கள் கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்று திருடனுக்கு அவர்கள் பாடம் எடுக்கிறார்கள். இங்கே பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு பாடம் எடுப்பதால் தான் இன்னமும் தலைநகரான டெல்லியில் ஒரு நிர்பயா இரவு 1:10 தன்னுடைய ஆண் துணைவரோடு போகும் பொழுது கூட்டு பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாகிறார். அதை பற்றி பட்டிமண்டபம் நடக்கிறது. அவர் ஒரு ஆணோடு எப்படி போகலாம், அது எப்படி அவர் தனியாக பயணம் செய்யலாம் என்று பட்டிமன்றங்கள் எப்படி நடக்குது? நீங்க யாராவது எத்தனை பேர் டெல்லி கிரைம் என்கிற ஒரு வெப் சீரிஸ் பார்க்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் தேவையில்லாத நாடகங்களை பார்த்து பொழுது போக்குவதை விட்டுவிட்டு இது போன்ற அவேர்னஸ் வெப் சீரிஸை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அது நிஜ சீரியஸ்.
பயோபிக் மாதிரி அதை எடுத்திருப்பாங்க. அதை பார்க்கும் பொழுது பெண் குழந்தைகளை பெற்றவர்களுக்கும் ஏன் ஆண் குழந்தைகளை பெற்ற அம்மாக்களுக்குமே வயிற்றை கலக்கும். இந்த மாதிரியான சமூகத்திலா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று உங்களுக்கு தோன்றும். இப்போ சார் சொன்னாரு, உங்க பிரின்சிபால் சார் சொன்னாரு, நாங்க ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளர் சொன்னார், நீங்கள் கல்விக்கான ஹெச்ஓடியாக சரஸ்வதியை வைத்திருக்கிறீர்கள். அது ஒரு முனியப்ப சாமியாகவோ ஒரு கருப்பண்ணனாகவோ இருந்திருந்தால் நாங்கள் எல்லாம் மதிப்பெண் வாங்குகிறோம் என்று. அது நல்லா ஜாலியா சொன்னார், அவரை நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால் இதெல்லாமே அது பையன்களுடைய பொறுப்பற்ற தன்மையைத்தான் காண்பிக்கிறது. ஒரு பையன் சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு முறையும் 10வது படிக்கும் பொழுதும் சரி, 12வது படிக்கும் சரி, முதல் வகுப்பு முதல் மார்க் வாங்கிறது மாணவர்கள் வருவதே இல்லை. ரொம்ப அபூர்வமாகத்தான் வருகிறார்கள். மாணவிகள் தான் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள். மாணவிகள் தான் முதலில் வருகிறார்கள். ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர்கள் என்ன ஆகிறார்கள் என்பதுதான் நீங்க $1,000,000 கொஸ்டின். அதற்குத்தான் சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, அவங்க என்ன சொன்னாங்க, கிளாரா, அந்த கிளாரா என்று சொல்லக்கூடிய சோசியலிஸ்டிக் பார்ட்டியை சேர்ந்த ஜெர்மன் நாட்டு பெண்மணி 1917 ஆரம்பித்த இயக்கம் என்ன தெரியுமா சொல்லி ஆரம்பித்தது? எங்களுக்கு உணவு வேண்டும், எங்களுக்கு உரிமை வேண்டும், எங்களுக்கு அமைதி வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள். இன்றைக்கு 2026 கிட்டத்தட்ட 110 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இன்னும் போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பெண்கள் போராட்டத்திலிருந்து ஓயவே இல்லை. பெண்கள் போராட்டம் இன்னும் 100 ஆண்டு காலம் தொடரும். ஏனென்றால் பெண்கள் அவர்களுக்காக மட்டும் போராடுவதில்லை, மொத்த மானிட குலத்துக்காகவும் அவர்கள் போராடி கொண்டே இருப்பார்கள் என்பதுதான் இந்த மகளிர் தின செய்தி என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தோழிகளே. முதலில் விமன் எஜுகேஷனுக்காகத்தான் போராட்டம் துவங்கப்பட்டது. பிறகு விமன் டெவலப்மெண்ட் என்று வந்தது, எஜுகேஷன் கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் வந்தது, அதுக்கப்புறம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் வந்தது, எஜுகேஷன் வந்தது, டெவலப் ஆனார்கள், எம்பவர்மெண்ட் அது. அதுக்கப்புறம் விமன் என்கிற வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்று வந்தது. இதோ இப்பொழுதே சொல்லுகிறேன், இங்கேயே ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் இருக்கிறது. எங்களால் பெண்களை மட்டும்தான் கூட்டி வர முடிந்தது, பையன்களை கூட்டி வர முடியவில்லை என்பதே ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் தான். ஆனால் அதை நான் தவறு சொல்லவில்லை. மற்ற எல்லா கல்லூரிகளையும் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் கல்லூரி பல மடங்கு முன்னே நிற்பது என்பதற்கு நான் ஐஸ் வைப்பதற்காக சொல்லவில்லை, உண்மையாலுமே சொல்லுகிறேன். இங்கு திரு ராஜு அவர்கள் எங்களுடைய குடும்ப நண்பர், என்னுடைய கணவர் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். நாங்கள் எல்லாம் 35 வருடங்களாக ஒரு குடும்பத்தை போல இருப்பவர்கள். இங்கே ஒவ்வொரு முறை வரும் பொழுதும் நான் ஆச்சரியப்படும் செய்தி என்ன தெரியுமா? அடிக்கடி நான் ஒவ்வொரு மேடையிலும் சொல்வது என்ன தெரியுமா? நாலேஜ் வில் கிவ் யூ பவர், knowledge will give you power, but character will give you reputation என்று சொல்வேன். உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் நாலேஜ் கிடைக்கும். மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் என்று சொல்கிறார்கள். கூகுள் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஆனால் கேரக்டர் அப்படி கிடைக்காது. ஒரு சில கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் ஒழுக்கம் கற்பித்து கொடுக்கிறது. எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாட்டிலேயே, ஏன் இந்தியாவிலேயே பசங்களுக்கு ஒரு தனியா கேண்டீன் இருக்குது சார். அது பசங்களுக்கு தனியா ஒரு கேண்டீன், பெண்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கேண்டீன் அறைகளை பிரித்து வைத்து இன்று வரைக்கும் ஒரு ரெப்புடேஷனை காப்பாற்றிக் கொள்கிற ஒரே கல்லூரி இந்த கோபி கல்லூரியாத்தாக இருக்கும். நீங்க எல்லாம் கேட்கலாம், எங்களை பிரிச்சு வச்சு எங்களுக்கு எங்களுடைய சமத்துவத்தை நீங்கள், அப்படியெல்லாம் இல்ல. இது கெட்டு போகிற வயது. நிச்சயமாக சொல்றேன், கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். உங்களை எல்லாம் பக்கத்துல உட்கார வச்சா என்ன ஆவீங்கிறது. நான் ஒரு பிரைவேட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன், எனக்கு தெரியும். அதை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. நாலேஜ் வில் கிவ் யூ பவர், பட் கேரக்டர் வில் யூ ரெப்புடேஷன். உங்களுக்கு பவரை விட முக்கியமானது மரியாதை, மரியாதையை விட முக்கியமானது ஒழுக்கம். உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் இஸ் அலோன் சொல்லுவாங்க, கிராஜுவேஷன் இஸ் அலோன் நாலேஜ் என்று சொல்வேன். இட்ஸ் நாட் அலோன் நாலேஜ். உங்களுக்கு பட்டம் பெற்றுவிட்டால் மட்டும் உங்களுக்கு பெரிய பதவி வந்து விடாது. ஒழுக்கமாக இருக்கிறீர்களா என்று மட்டும்தான் பார்ப்பார்கள். நீங்கள் இந்த காலேஜிலிருந்து நான் வெளியில போறேன்னு சொன்னா உங்கள் பையனை பெற்றவர்கள், ஆகா நம்மளுக்கு ஒரு ஒழுக்கமான பெண் கிடைத்து விட்டால் என்று நினைப்பார்களே, அதைத்தான் இந்த கல்லூரி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நான் கௌரவமாக சொல்லிக் கொள்வேன். அதுதான் இந்த ஒரு சர்வதேச மகளிர் தினம் சொல்லக்கூடிய செய்தியும் அதுதான். இப்ப சார் சொன்னாரே, சரஸ்வதியை வைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு கல்வி தெய்வமாக என்று. சரஸ்வதியை சும்மா ஒன்றும் கல்வி தெய்வமாக வைத்திருப்பதில்லை என்பதை இந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் நினைக்கவில்லை போயிருக்கிறது. சரஸ்வதி அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை உடை எதற்கு தெரியுமா? வெள்ளை உடையில் கரைப்பட்டால் உடனே தெரிந்துவிடும். கல்வி கற்றவன் கரையில்லாத வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அது. சரஸ் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு போனார் உங்களுடைய பிரின்சிபால். அழகாக சொன்னார், எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் ஒரு பெண் பூஜிக்கப்படுகிறாளோ அந்தந்த இடத்திலெல்லாம் அவளுக்கு என்றைக்கும் அந்த நாடு சுபிட்சமாக இருக்கும் என்று சொன்னார். உண்மைதான்.
அந்த வெள்ளை உடை தூய்மையை காட்டுகிறது. சரஸ் என்றால் தண்ணீர் என்று அர்த்தம், வதி என்றால் வாழ்கிறவள் என்று அர்த்தம். சரஸ்வதி ஏன் தண்ணீரில் வாழ்கிறாள்? தண்ணீருக்கு ஒரு குணம் உண்டு, என்ன தெரியுமா? உயரமான இடத்திலிருந்து பள்ளத்துக்கு போகும். கல்வி கற்றவன், எக்கனாமிக்கலி டிப்ரைவ்டு, சோசியலி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்ய வேண்டும். 2050 வருடங்களுக்கு முன்பு வாட் இஸ் த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்று ஒரு தாத்தாவிடம் கேட்கிறார்கள். தாடி வைச்ச மயிலாப்பூர் தாத்தா, வாசுகியோட வீட்டுக்காரர். அவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் சொல்லுகிறார், அறிவினால் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் தன் நோய் போல் போற்ற கடை என்று விளக்கம் சொன்னான். என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அடுத்தவன் கண்களில் இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்தால் உடனே உன்னுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்து உன் கையை நீட்டி அவனுக்காக உதவினாய் என்றால் அன்றைக்குத்தான் நீ ஹைலி எஜுகேட்டட் என்று சொன்னானே. அவன் படித்தவனா நாம் படித்தவனா என்று யோசித்து பாருங்கள். அவன் சொன்னான், அதனால் தான் அடுத்தவன் துன்பத்தை பார்த்துத்தான், அடுத்தவனுடைய துன்பத்தை பார்த்துத்தான் சித்தார்த்தன் புத்தனானான். அடுத்தவன் துன்பத்தை பார்த்துத்தான் வர்த்தமானன் மகாவீரன் ஆனான். அடுத்தவன் துன்பத்தை பார்த்துத்தான் அசோக சக்கரவர்த்தி துறவியாகவே மாறினான். அடுத்தவன் துன்பத்தை பார்த்துத்தான் நரேந்திரன் விவேகானந்தராகவே மாறினான். அடுத்தவன் துன்பத்தை பார்த்து சும்மா இருந்தால் நீங்கள் எத்தனை PhD வாங்கினாலும் அதனால் நயா பைசா பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை நன்றாக புரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தோழர்களே, தோழிகளே, நன்றாக தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதைத்தான் நான் சொன்னேன். பிறகு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்தது, அதையும் தாண்டினோம். சமக்கூலி, சமமான ஊதியம் எல்லாமே கிடைத்தது. அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி என்று வைத்தார்கள். ஈக்குவாலிட்டி என்றால் ஆணும் பெண்ணும் என்றைக்கும் இணையாகவே முடியாது. ஆண் வேறு பெண் வேறுதான். பெண்களுக்குள்ளறையே இருவர் இணையாக முடியாது. சங்கமித்ரா மாதிரி பவித்ரா இருக்க மாட்டாள், பவித்ராவை போல மோகினி இருக்க மாட்டாள். நாம் எல்லோரும் தனித்தனி பார்வைக்காக, தனித்தனி நோக்கத்துக்காக இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள். ஆனால் ஈக்குவாலிட்டி என்பது தெரியுமா? உரிமையில் சமம் கேட்கிறோம், அவ்வளவுதான். எல்லோருக்கும் ஒரே உரிமை என்பதற்காக கேட்டது, அதையும் அடைந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் என்டைட்டில்மெண்ட் என்று போன வருடம் இருந்தது. இப்பொழுது புதிதாக வந்திருப்பது நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்க விமென் செல் வச்சிருக்கீங்க. இப்போது நாம் போராடுவதெல்லாம் எதற்கு தெரியுமா? ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் என்றால் என்ன அர்த்தம்? டிஸ்கிரிமினேஷன் பேசால் அதெல்லாம் பழங்கதை. அவுடேட்டடா இருந்தீங்கன்னா நீங்க என்னைக்கு அப்டேட்டடாக மாறவே முடியாது. ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? என்னை நான் புரிந்து கொண்டேன், உன்னையும் நான் புரிந்து கொண்டேன், நாம் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். அதனால்தான் விவாகரத்து வருகிறது. இதோ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்பொழுது ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவராக வரக்கூடிய ஒரு இளம் நடிகர் அரசியலுக்குள்ள வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய மனைவி விவாகரத்துக்கு மனு செய்திருக்கிறார். இரண்டாவது அவர் என்ன விவாகரத்துக்கு சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா? தயவு செய்து கேளுங்கள், நான் அவருடைய பங்களாவுக்குள் நுழைய எனக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. நான் பிரிட்டனுடைய குடியுரிமை வாசி, ஆனால் எனக்கு சொந்தமாக வீடு கிடையாது. அவர் கோடிக்கணக்காக சம்பாதிக்கிறார், எனக்கு சொந்தமாக வீடு இல்லை. எனவே கணம் நீதிபதி அவர்கள் தயவு செய்து என்னை அந்த வீட்டுக்குள் அனுமதிக்க வேண்டும். என்னுடைய குழந்தையும் ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று இருவரும் சென்னையில் வாடகை வீட்டில் வசிக்கிறார்கள் என்று ஒரு பெண் சொல்கிறாள் என்றால் இப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெண் உரிமை எங்கே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். எண்ணற்ற துறைகள் இருக்கலாம், பெண்ணற்ற துறைகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று யோசித்து பாருங்கள். அத்தனை துறைகளிலும் பெண் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பெண்ணுக்கான உரிமை எங்கே போய் நிற்கிறது என்றால், விவாகரத்து கோரிய வழக்கில் எனக்கு சொந்தமாக வீடில்லை என்று ஒரு பெண் புலம்பும்படிதான் இது இருக்கிறது. இந்த நிலைமை உங்களுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அன்றைக்கு கிளாரா ஜெட்கின் 1917 துவங்கி 2026 வரைக்கும் போராட்டத்திலேயே கழிந்தது. 110 வருடங்களாக இந்த போராட்டம் எதற்கு தெரியுமா? பெண்களுக்கு அவேர்னஸ் வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். என்னுடைய பல்கலைக்கழகத்தின் பேர் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம். அந்த பாரதி பெண்களை போற்றுதும் என்று பாடினாரே, அந்த பாரதிக்கே 2 பெண்கள் புத்தி சொன்னார்கள். அது யார் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு? பாரதி வடநாட்டிற்கு போய் பனாரஸுக்கு போய் ஒரு கருத்தரங்கு கலந்து கொள்ள போகிறார். அப்பொழுது சிஸ்டர் நிவேதிதை, அவர் யார் என்று யாருக்காவது தெரியுமா? அவர் பாரதியின் குரு, விவேகானந்தரின் சிஷ்யை. அயர்லாந்தில் இருந்து இங்கே டப்ளின் நகரத்தில் இருந்து விவேகானந்தருக்கு சிஷ்யானவர் சிஸ்டர் நிவேதிதை. அவர் ஐரிஷ் நகரத்திலிருந்து இங்கே வந்தவர். பாரதியார் பார்த்து அவர் கேட்கிறார், மிஸ்டர் பாரதியார் வந்துட்டீங்களா? ரொம்ப சந்தோஷம், எங்கே உங்களது மனைவி என்று கேட்டார். பாரதியார் ரொம்ப விவரம் இல்லாமல் சொல்கிறார். பாரதியார், எங்கள் வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ண மாட்டார்கள், வீட்டிலேயே இருந்து விடுவார்கள் என்று சொன்னார். அப்பொழுது சிஸ்டர் நிவேதிதா என்ன சொன்னார் தெரியுமா? உங்கள் வீட்டு பெண்களுக்கே சுதந்திரம் கொடுக்க முடியாத நீங்களா பாரத பெண்களின் சுதந்திரத்துக்காக போராடுகிறீர்கள் என்று கேட்டால் அதிர்ந்து விட்டார் பாரதியார்.
வெட்கத்தில் தவித்து விட்டார் பாரதியார். என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. கேட்டது யார்? விவேகானந்தர், மிகப்பெரிய ஆன்மீக துறவி. அவருடைய சிஷ்யை கேட்டு விட்டார். முகமெல்லாம் செவந்துருச்சு. இங்க வந்துட்டாரு. பாண்டிச்சேரிக்கு வருகிறார். பாண்டிச்சேரியில தான் அங்கே புரட்சி கவிஞன் பாரதிதாசன் இருக்கிறார். வாத்தியாரே என்றுதான் கூப்பிடுவாராம் பாரதிதாசனை. யாரு? பாரதிதாசன் பாரதியாரை கூப்பிடுவாராம். பாரதியார் பார்த்து, வாத்தியாரே வாங்க போலாம் அப்படின்னு அப்படி வீடெல்லாம் சுத்தி வர்றாங்க. சுத்திட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஒரு வீட்டுக்கு போலாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க. அன்றைக்கு பார்த்து பாரதியினுடைய மனைவி செல்லம்மா வீட்டுக்கு தூரமாக இருக்கிறார். அந்த காலத்து அக்ரஹார வழக்கப்படி திண்ணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். வீட்டுக்குள்ளார அப்பெல்லாம் விட மாட்டாங்க, இந்த காலம் மாதிரி கிடையாது. அப்பொழுது வெளியே பார்த்துட்டு, ஐயோ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு காப்பி கிடையாதா என்று சொல்கிறார். வாத்தியாரே என்ன பண்ணலாம்னு, வார்மையா நாமளே காப்பி போடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சமையல் ரூமுக்கு போறாங்க. இப்ப மாதிரி கேஸ் அடுப்பெல்லாம் கிடையாது, அங்கே குமிட்டி அடுப்பு தான் இருக்கிறது. அதுக்குள்ளார போய் தீய பத்த வைக்கிறாங்க, பாலை வைக்கிறாங்க. 1 மணி நேரம் ஆகிறது, 2 மணி நேரம் ஆகிறது. தீ பத்த வைக்கிறாங்க, பத்த முடியல. அதுக்கெல்லாம் டெக்னிக்கெல்லாம் பெண்களுக்கு தானே தெரியும். கண்களெல்லாம் விஜயகாந்த் மாதிரி செவந்துருச்சு. யாருக்கு? பாரதியாருக்கும் பாரதிதாசனுக்கும். கஷ்டப்பட்டு பேப்பர் எல்லாம் வச்சு குப்பு குப்புன்னு பார்க்கங்க, பால் பொங்கவே இல்லை. இருமிக்கொண்டே வெளியில் வருகிறார்கள். திரை மறைவில் இருந்து செல்லம்மா பாரதி கேட்கிறார், சிரித்து கொண்டே, ஏன்னா என்னாச்சு என்று கேட்கிறார். ஒண்ணு பண்ண முடியல, பால் பொங்கலங்கிறார். உடனே செல்லம்மா அங்கிருந்து ஒரு வரி சொன்னார். என்ன சொன்னார் தெரியுமா? என்ன, இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவேன்னு பாட்டு எழுதுனேளே, பாலை காய்ச்சி காப்பி போட தெரியலையா நோக்குன்னா. வெளியே வந்தவுடன் பாரதி அதே பக்கத்து திண்ணையில் அமர்ந்து பெண்மை வாழ்கவென்று போற்றிடுவோமடான்னு எழுதினாருங்க. அன்னைக்கு எழுதுனதுதான் அந்த பாட்டு. நினைச்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட பெண்கள் அவருக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு. நிவேதிதை சொல்லி முடிச்சு அந்த காயம் மாறுவதற்கு முன் அவருடைய மனைவி சொல்றாங்க. யாருங்க? செல்லம்மா பாரதி அடிச்சாங்க. உண்மையிலேயே விருதை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இவர்களை போன்றவர்களின் மனைவிமார்களுக்குத்தான் நம் விருதை கொடுக்க வேண்டும். நினைத்து பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று. நான் சொல்வதெல்லாம் இதுதான். வரலாற்றை படித்து பாருங்கள். பி பேட்ரியாட்டிக் என்று சொல்வேன். அப்பொழுதுதான் விவேகானந்தரை பற்றி தெரியும். அப்பொழுதுதான் சகோதரி நிவேதிதையை பற்றி தெரியும். நிவேதிதையை பார்த்து அயர்லாந்துல டப்ளின் இருந்து வந்து அவருடைய தோழிகள் எல்லாம் கேட்கிறார்கள், என்ன நிவேதிதை, உனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்ம நாட்டுக்கு வரணும்னு தோணலையா? இந்தியாவில் உனக்கு அப்படி என்ன பிடிச்சிருக்குது? இந்த கங்கை நதி பாய்ந்து வருகிறதே, அது உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா? இல்லை இந்த இமயமலை அவ்வளவு அழகாக நிற்கிறதே, அது உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா? உனக்கு என்னதான் இந்த இமயமலை இந்த பாரதத்தில் பிடித்திருக்கிறது? ஏன் இதைவிட அழகான, இதைவிட சுத்தமான, இதைவிட வளர்ந்து டெவலப் ஆகி இருக்கிற அயர்லாந்துக்கு நீ வர மறுக்கிறாய் என்று கேட்ட பொழுது சிஸ்டர் நிவேதிதை சொல்லுகிறார் சிரித்துக்கொண்டே, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம நாடு நல்ல வளர்ந்த நாடுதான், எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஆனால் இந்தியாவில் நான் ரொம்பவும் ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? எழுத படிக்க கூட தெரியாத, கை நாட்டு வைக்க கூட தயங்குகிற, ஒரு பள்ளிக்கூடத்தின் பக்கம் கொஞ்சம் கூட மழைக்கு கூட ஒதுங்காத இந்த பாரத நாட்டு பெண்கள் எல்லாம் வீர அர்ஜுனனை பற்றியும் பெரிய பெரிய அந்த இதிகாச நாயர்களை பற்றியும் தன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து மானம்தான் பெரிது, வேறு எதுவும் பெரிதல்ல என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே. இந்த பாரத தேசத்தில் அடுத்த ஜென்மம் ஒன்று இருந்தால் இங்கேதான் நான் பிறப்பேன், இனிமேல் நான் அயர்லாந்துக்கு வரமாட்டேன் என்று சொன்ன அற்புத பிறவி சகோதரி நிவேதிதை என்னுடையது. அந்த நிவேதிதை யாரை பார்த்து இங்கே வந்தார்? அந்த நிவேதிதை எந்த பாரத தேசத்துக்காக இங்கே வந்தார் என்றால் விவேகானந்தருக்காக வந்தார். அவருடைய இயற்பெயர் நரேந்திரன் தானே. ஏன் அவர் தன்னுடைய பெயரை விவேகானந்தர் என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று யாராலும் கேட்டிருக்கிறீர்களா? அவர் தனது குருவுக்கு மரியாதை கொடுத்தார். அவருடைய குரு யார்? ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். ராமனின் விவேகம், கிருஷ்ணனின் ஆனந்தம், இந்த இரண்டையும் வைத்துக் கொண்டார். அதனால் தான் அவர் பெயர் விவேகானந்தர் என்று வைத்துக் கொண்டார். அவர் சிகாகோ நிகழ்த்திய உரை, செப்டம்பர் உரை, உலகத்தையே மாற்றி அமைத்த உரை. அது இந்து சமயத்தின் எழுச்சி உரை, இந்தியாவின் புகழ்ச்சி உரை. அது எல்லோருக்கும் தெரியும், அதை பற்றி நான் பேச போவதில்லை. ஆனால் அந்த உரையை இதை போன்ற சர்வ சமய ஸ்தாபக அந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு கீழே இறங்குகிறார். அப்பொழுது ஒரு ஆங்கிலேய பெண்மணி விவேகானந்தரை பார்த்து, மிஸ்டர் விவேகானந்தர், நான் உங்களிடம் தனியாக பேச வேண்டும் என்கிறார். சொல்லுங்கள் தாயே என்கிறார். இந்த நாடு பெண்களை எப்படி போற்றியது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை நான் சொல்லுகிறேன். அப்பொழுது விவேகானந்தர், என்ன சொல்லுங்கள் தாயே என்கிறார். நான் உங்களை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்போது அதிர்ந்து போய்விட்டார் விவேகானந்தர். நான் ஏதாவது உங்ககிட்ட தவறா பேசினேனா, ஏதாவது இரட்டை அர்த்தத்தில் ஏதாவது சொன்னேனா, இல்ல மிட் நைட்ல ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பிச்சுனா உங்ககிட்ட, எதனால் உங்களுக்கு இது தோன்றியிருந்தா? ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லை.
உங்களை எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது. உங்களோட அழகான தோற்றம், உங்களுடைய அந்த கம்பீரமான முகம், உங்களுடைய அந்த தலைப்பாகை, உங்களுடைய அந்த செருப்பு, நீங்கள் அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த வங்காள முரட்டு கம்பளி உடை, உங்களுடைய அந்த இப்படி நிமிர்ந்து நிற்கிறீர்களே அந்த தோற்றம் அத்தனையும் பார்க்கும் பொழுது உங்களை திருமணம் செய்து கொண்டால் 20 வருடம் கழித்து இதே போன்ற ஒரு இளைஞன் எனக்கு மகனாக தோன்றுவான் இல்லையா, அதற்காகத்தான் என்று சொன்னவுடன் கலகலவென்று சிரித்துக் கொண்டு விவேகானந்தர் சொன்னார், அதற்கு ஏன் நீங்கள் 20 வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்? இப்பொழுதே, இந்த நிமிடமே, இந்த கணமே என்னை உங்கள் மகனாக ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் என் தாய் இப்பொழுதே என்று சொல்லி அம்மா என்று அழைத்தாரே, இப்படி ஒரு சாமியார் இந்த நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாரான்னு நினைச்சு பாருங்க நீங்க. அடுத்த நாள் கலிபோர்னியாவில் ஒரு கோஆர்டினேட்டர் அவரை ஒரு பேச்சுக்காக அழைக்கிறார். மிஸ்டர் விவேகானந்தர், இன்னைக்கு நீங்க சிகாகோவில் முடிஞ்சது, கலிபோர்னியாவில் நீங்க பேசுறதுக்கு தயாரா என்று சொல்லி கதவை தட்டுகிறார். அப்பொழுது விவேகானந்தர் எஸ் ஐ எம் ரெடி என்று வெளியே வருகிறார். அதே வங்காள தலைப்பாகை, அதே முரட்டு கம்பளியுடை, அதே அந்த செருப்பு என்று வந்தவுடன் மிஸ்டர் விவேகானந்தர், why can't you wear a coat, a shirt and a tie and a shoe and look like a gentleman என்று கேட்ட பொழுது சிரித்துக்கொண்டே விவேகானந்தர் சொன்னார், in your country a tailor makes a gentleman, but in my country a culture makes a gentleman என்று சொன்னாரே. எப்படிப்பட்ட மகானை நாம் ஒரு மிகப்பெரிய சன்னியாசியாக நினைத்திருக்கிறோம் என்று புரிகிறதா? அவர் சொல்வார், உங்கள் நாட்டை பொறுத்தவரை உங்களுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் நீங்கள் வெறும் மனைவியாக பார்க்கிறீர்கள், நாங்கள் அம்மாவாக பார்க்கிறோம். நாங்கள் அத்தனை பேரையும் அம்மாவாக பார்க்கிறோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய அம்மாக்களை எல்லாம் அவர்கள் வேறு மாதிரி பார்க்கிறார்கள். வெளிநாட்டுக்கும் உள்நாட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது ஒன்றுதான். நான் வெளிநாடு போய்விட்டு இந்தியா திரும்பும் பொழுது அதற்கு முன்பு இந்தியாவை வெறும் பாரத தேசமாகத்தான் பார்த்தேன். 4 வருடங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டு இந்தியாவுக்கு வந்த மறு நிமிடமே என் தாய் தேசத்தை நான் தெய்வ தேசமாக பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டேன் என்று விவேகானந்தர் சொன்னார். இன்றைக்கு வெளிநாடு போகக்கூடிய அத்தனை பேரும் திரும்பி வர கொஞ்சம் கூட யோசிப்பதே இல்லை. ஆனால் விவேகானந்தர் அதை செய்ததனால்தான் இன்றைக்கும் ஒரு வாழும் மனிதராக, இன்னைக்கு உள்ளுக்குள்ள வரும்போதே உங்களுடைய காலேஜில் நான் அதை பார்த்தேன். விவேகானந்தரோட போட்டோ பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய உள்ளமெல்லாம், நீங்க வந்தப்போ எனக்கு ஞாபகம், இவருக்கு திரு ராஜு அவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. அப்பொழுது முந்தி இருந்த ஒரு உங்களுடைய ஆடிட்டோரியத்தில் நான் ஒரு நிகழ்ச்சியில் நான் பேச வந்திருந்தேன். அப்பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு விவேகானந்தர் படத்தை பார்த்து விட்டு எனக்கு இதை கொடுப்பீர்களா என்று நான் கேட்டேன். ஏனென்றால் யாரிடமும் எதையும் கேட்டு பெறாத நான் அதை பார்த்தவுடன் எனக்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டேன். ஏனால் இந்த பாரத தேசத்தை பொறுத்தவரை அவர் பெண்களுக்கு ஆற்றிய பணி அளப்பரியது. அவர் பெண்கள் give them education and go away என்று சொன்னார். அவர்களுக்கு கல்வியை கொடுங்கள், போய்விடுங்கள் அந்த பக்கம், அவங்க பெண்களுக்கு கல்வியை கொடுத்தால் போதும் என்று சொன்னார். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆண்மகன் பிறந்தான், அவள் வெறும் வாரிசு மட்டும்தான். அதே குடும்பத்தில் ஒரு பெண் பிறந்தாள், அவள் கடவுள் கொடுத்த பரிசு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் தோழிகளே. அவர் என்றைக்குமே பரிசு. அதைத்தான் நிவேதிதா சொன்னார்கள், அதைத்தான் செல்லம்மாவும் சொன்னாள். பாரதி பொறுத்தவரை அவன் உயிரோடு இருந்தவரை அவனுக்கு வீட்டில் உலை வைக்க ஒரு துளி அரிசி கிடையாது. ஆனால் அவன் இறந்த பிறகு அவனுக்கு ஒரு கவிஞன் எழுதினான், அவன் இறந்த பிறகு அவனுக்கு சிலை வைக்க இடமே கிடையாது, அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு சிலை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். வாழும் போதெல்லாம் அவனை கவனிக்காத சமுதாயம் அவன் இறந்த பிறகு அவனுக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகமே வைத்தது. அந்த பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்துதான் சொல்கிறேன், பெண்மையை போற்றுதும் என்று சொன்னதுதான் பாரதி. ஆனால் பெண்மையை எப்படி போற்ற வேண்டும் என்பதற்கு சொல்லுகிறேன். ஆண்களுக்கும் கொஞ்சம் பாடம் எடுத்தால் தான் பெண்மையை போற்ற முடியும். நன்றாக சொல்கிறேன், கேளுங்கள். போன நூற்றாண்டு வரை, இப்பொழுது கூட ஒரு சயின்டிஸ்டை பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன். அவர் டெலஸ்கோப் பத்தி சொன்னாரு. சார் சொன்னாரு, அற்புதமான ஒரு விஷயம், யாருக்கும் தோன்றாத விஷயம் இந்த கல்லூரியில் உங்க பிரின்சிபாலுக்கும் உங்க வைஸ் பிரின்சிபாலுக்கும் தோணி இருக்குது. பள்ளி மாணவர்களை எல்லாம் ஈர்த்து, உங்களுக்கெல்லாம் ஈர்த்து ஒரு டெலஸ்கோப் ஒன்று வாங்கி உங்களை எல்லாம் அதை பார்த்து உங்களுக்கு இந்த மண்ணுலகை மட்டும் இல்ல இந்த விண்ணுலகையும் பார்ப்பதற்காக ஒரு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு ஒரு கரகோஷத்தை கொடுங்கள் நீங்கள். ஆனால் என்னுடைய வருத்தம் என்னவென்றால், உங்கள் கல்லூரியை பற்றியதல்ல, நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், போன நூற்றாண்டு வரை நாம் கண்டுபிடிக்காத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் தான். ஆனால் பாருங்கள், எப்பொழுது பெண்கள் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தார்களோ, எப்பொழுதெல்லாம் பெண்களுக்கு நாங்களும் வேலைக்கு போகிறோம், எங்களுக்கும் சம உரிமை இருக்கிறது, நாங்களும் ஆண்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகிறோம் என்று ஆரம்பித்தார்களோ, எப்பொழுது சமையலில் ஆண்களை கூப்பிட்டு நானும் வேலைக்கு போறேன், நீங்களும் கொஞ்சம் சமையல் பண்ணுங்க என்று சொன்ன உடனே கேஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. யாரு? ஆண்கள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க.
என்னால வந்துட்டு விறகடுப்பை வைத்து குப்பு குப்புன்னு ஊதுகுழல் வைத்து ஊத முடியவில்லை என்று சொன்னோன்னே சிலிண்டர் ஆண்கள் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். அடுத்ததாக பெண்கள் யோசிச்சாங்க, இப்படியா விஷயம், சரி என்னால வாரம் முழுமைக்கும் ஆட்டுக்கல்லில் உட்கார்ந்து மாவரைக்க முடியவில்லை, நீ கொஞ்சம் அரைச்சு கொடுன்னாங்க. ஆண்கள் உட்கார்ந்து ஆட்டுக்கல்லில் மாவரைத்து பார்த்தார்கள். இடுப்பு முறிந்து போனது. உடனே வெட் கிரைண்டர் வந்து விட்டது. ஆண்கள் தான் வெட் கிரைண்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க. அடுத்து சட்னி அரைப்பதற்கு மிக்சி, நான் உட்கார்ந்து சட்னி அரைங்க அப்படின்னாங்க. அம்மிக்கல் இல்ல, முதுகு முறிந்தது. உடனே மிக்சி கண்டுபிடித்தார்கள். துணி துவைங்க, நான் வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னாங்க. அடுத்த நிமிஷம் வாஷிங் மிஷின் கண்டுபிடித்தார்கள். சமையல் ரூமை பொறுத்தவரை, ஒரு டொமஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை, எந்தெந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் பெண்கள் ஆண்களை பார்த்து இதை செய் என்று சொன்னார்களோ அதெல்லாம் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளாக மாறிவிட்டது. இப்பொழுது புரிந்ததா இதெல்லாம் இந்த நூற்றாண்டில் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு என்று? எந்த விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அந்த விஷயத்தை ஆண்களை பார்த்து செய் என்று சொன்னால் போதும், அது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாக மாறிவிடும் என்பதை உங்களுக்கு இன்றைய அறுதியாக சொல்லுகிறேன், இறுதியாகவும் சொல்லுகிறேன். நீங்கள் தோற்றத்தில் செழுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன். இதோ இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், என் கணவர், அவருக்கு நயன்தாராவை ரொம்பவும் பிடிக்கும், அதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனால் அவரிடம் நான் ஒரு சவால் விட்டேன், உங்களுக்கு நயன்தாராவை ரொம்பவும் பிடிக்கும், அதுல எனக்கு எந்த விதமான வருத்தமும் கிடையாது, அவருடைய இஷ்டம். ஆனால் ஒரு சின்ன போட்டி, நானும் நயன்தாராவும் குற்றாலத்துக்கு குளிக்க போகிறோம். 1 மணி நேரம் குளிப்போம். 1 மணி நேரத்துக்கு பிறகு நான் சங்கமித்ராவாகத்தான் வெளியே வருவேன். அவர் நயன்தாராவாகவே வருவாரா என்று நினைத்து பாருங்கள். மேக்கப் களைஞ்சு போயிடும். இந்த போட்டிக்கு இப்ப வரை அந்த அம்மாவும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, அவரும் ஒத்துக்க மாட்டாரு. அந்த தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதை யோசித்து பாருங்கள். அந்த தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளுமே மகளிர் தினம்தான் என்பதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் தோற்றம் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும், உங்கள் உருவம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், ஆனால் உங்கள் தைரியத்தை நீங்கள் எக்காலத்திலும் விட்டுவிடவே கூடாது என்பதற்காகத்தான் சொல்கிறேன். ஒரே ஒரு வெற்றிலையை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு ஒரு திருமணத்தையே நிச்சயிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாரத தேசத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த தைரியத்தை எப்படி நீங்கள் விடலாம்? இந்த இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி, அவர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல ஒரு மன்னருடைய ஸ்பான்சர்ஷிப்ல படிச்சு அவங்க மேல வர்றாங்க. மெட்ராஸ்ல போயிட்டு மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கும் பொழுது 70 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர் ஒரே ஒருவர் தேவதாசி கம்யூனிட்டியில வந்திருக்கிறாங்க. அந்த 70 பேருடைய அப்பா அம்மாங்களும் போய் அன்னைக்கு இருக்கிற காலேஜில் இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபால்கிட்ட போயிட்டு, இவர் மாதிரி சார் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, அவர்கிட்ட போய் என்ன தெரியுமா லெட்டர் கொடுக்குறாங்க, இந்த பொண்ணு தேவதாசி கம்யூனிட்டில இருந்து வந்திருக்குது, எங்க பசங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா கட்டு போயிருவாங்க, 70 பேர் இந்த புள்ள மூஞ்சியவே பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா நாங்க எப்படி படிக்கிறது என்று சொன்னார்கள். அந்த பிரின்சிபால் என்ன பண்ணிட்டார் தெரியுங்களா? இது வந்து காலனி ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போது இந்த லெட்டரா எழுதி என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை அப்போதைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்துட்டு, இந்தியாவுக்கும் அவர்தான் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், பிரிட்டனுக்கும் அவர்தான், எழுதி போடணும்னு அவர் சொன்ன, அவசரப்படாதீங்க, பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் இருக்கும்போது அப்ப நான் வந்து பேசுறேன் விடுங்கன்ட்டு. நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிற பிரிட்டிஷ்காரங்க அத்தனை பேர் கெட்டவங்கன்னு. ஆனா எஜுகேஷனுக்கும் மருத்துவத்துக்கும் அவர்கள் ஆற்றிய பணி அளப்பரியது. அவர் வர்றாரு, இதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் நடக்குது, இப்படி எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, இந்த 70 பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க உட்கார வச்சு கேட்கறாங்க, என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கறாங்க. அவங்க ஓப்பனா சொல்றாங்க, ஆமா இந்த பொண்ணு தேவதாசி கம்யூனிட்டில இருந்து வந்திருக்குது, எங்க பசங்க எல்லாம் படிச்சு டாக்டராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, இந்த பொண்ணு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும், நாங்க அதை ஒத்துக்கவே முடியாதுன்னாங்க. சரி என்ன பண்ணலாம், அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிருங்க, இல்லைன்னா நாங்க டிஸ்கன்டினியூ பண்ணாங்க. நான் அவர் உடனே பியூன் தம்பி இங்க வாடினாரு, வந்தாரு, 70 ஃபார்மை கொடுத்தாரு, நீங்க அத்தனை பேரை டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிக்கோங்க, இந்த பெண்ணை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் படிக்க வைக்கும் என்று சொன்னார். இந்த பெண்ணை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் படிக்க வைக்கும், இஷ்டம்னா இருங்க, கஷ்டம்னா போங்கன்னாங்க. கதறிட்டு ஓடி வந்தாங்க. கடைசியில் என்ன, ஒரு ஸ்கிரீன் மட்டும் போட்டுக்கிறோம் அந்த பொண்ணு, அதெல்லாம் நடக்காது, உங்க பையனை ஒழுங்கா இந்த பக்கம் திரும்பாம படிக்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. அவன் ஏங்க திரும்பி பார்க்கறான், உங்க வளர்ப்பு சரியில்லை என்று சொன்னார். அந்த டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி படித்து இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர், கைனகாலஜிஸ்ட் ஆகி, அதுக்கு ஒரு கதை, அதெல்லாம் நீங்க போய் கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ஏன் அவர் புற்றுநோய் மருத்துவர் ஆனார், ஏன் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு அவர் போனார், என்ன காரணம் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ஆனதுக்கு பிறகு அவர் போய் முதல்ல தேவதாசி சட்ட ஒழிப்பு சட்டத்தை ஏற்றுகிறார், எம்எல்சி ஆகிறார். அப்ப கேட்கிறாங்க அங்க இருக்கிற பண்ணையார்கள் எல்லாம், நீங்கள் எல்லாம் தேவதாசி ஆக நிறுத்திட்டீங்கன்னா கோயில்ல பொட்டுக்கட்டி ஆடுறது யாருன்னு கேட்டாங்க. அப்ப அவர் சொன்ன பதில் உலக பிரசித்தி பெற்ற பதில். அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, நாங்க ஆட மாட்டோம், நீங்க உங்க பொண்டாட்டியும் உங்க குழந்தைகளை போய் ஆட வைங்கன்னாங்க.
வாயை பொத்திட்டு அத்தனை பேர் போயிட்டாங்க. தேவதாசி ஒழிப்பு முறையை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் இன்று வரைக்கும் தொடர்கிறது என்றால் அந்த பெண்ணினுடைய தைரியம் என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள் தோழிகளே. அந்த தைரியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதை இன்றைக்கு நினைவு கூறுங்கள். யூ மஸ்ட் ஹேவ் த கட்ஸ். உங்களுக்கு அந்த கெத் இருக்குதா, உங்களுக்கு அந்த துணிச்சல் இருக்குதான்னு நினைச்சு பாருங்க. இன்னும் 2 உதாரணங்கள். டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். 2020 இந்தியாவை ஒரு வல்லரசாக்குவோன்னு சொன்னாரு. ஆனா அது வல்லரசு ஆகல. உண்டா இல்லையா? நல்லரசானது, ஆனால் வல்லரசு ஆகல. அதை பற்றி எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டது ஒரு ஆந்திராவில் நெல்லூர்ல இருக்கக்கூடிய 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி பொண்ணு. அவர் இதே மாதிரி சொல்றாரு, கனவு காணுங்கள் 2020 இந்தியா வல்லரசாகும்னு கேட்டது. ஒரு குட்டி பொண்ணு, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா உங்களேன்னு கேட்டது. கேளுங்கன்னாரு அவரு. அந்த பொண்ணு என்ன எந்திரிச்சு என்ன கேட்டது தெரியுமா? இந்தியா வல்லரசு ஆகட்டும், கனவு காணுங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல, நீங்க இந்திய ஜனாதிபதி ஆவீங்கன்னு கனவு கண்டீங்களான்னு கேட்டது. இல்லம்மா அப்படின்னாரு. அப்ப எப்படி நீங்க இந்திய ஜனாதிபதி ஆனீங்கன்னுது. அப்ப சின்னதுல நீங்க என்ன கனவு கண்டீங்கன்னு கேட்டது. சின்னதுல எங்க அப்பா படகு ஓட்டிட்டு இருந்தாரு ராமேஸ்வரத்துல, நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னு கனவு கண்டேன். டீச்சர் ஆனீங்களா? இல்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்க? நான் அப்புறம் பெங்களூர் இன்ஸ்டியூட், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், பெங்களூர் இன்ஸ்டியூட் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் போனேன். அதுக்கப்புறம் அங்க போனேன், அப்புறம் கடைசியில என்னவோ தெரியல, என்ன இது பிரசிடென்ட் ஆக்கிட்டாங்கம்மா அப்படின்னு. அந்த பொண்ணு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுங்களா? கனவு எதை வேண்டுமானாலும் காணலாம், ஆனால் நனவென்பது அதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. இளம் வயதில் பெற்றோர் சொன்னபடி கேளுங்கள், உங்களுடைய நடு வயதில் ஆசிரியர் சொன்னபடி கேளுங்கள், உங்கள் முதிய வயதில் கடவுள் நீங்கள் என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே உங்களை ஆக்குவார். இந்த 3ஐ மட்டும் கடைபிடியுங்கள் மிஸ்டர் அப்துல் கலாம் என்று சொன்னார். எழுந்து கூப்பிட்டார். அதற்கு பிறகு கனவு காணுங்கள் என்கிற வார்த்தையை அவர் எடுத்து விட்டார். இது ஒரு சின்ன பெண் சொன்னது. அடுத்தது இன்னும் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் கேரளம் திருவனந்தபுரத்தில் போகும் பொழுது 3ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எழுந்து ஒரு குட்டி புள்ள ஒண்ணு கேள்வி கேட்டது. அவர் சொன்னார், எல்லோரும் மரம் நடணும், ஆளுக்கு 3 மரமாவது மரச்செடிகள் கன்றுகளை நட வேண்டும். அந்த குழந்தை எந்திரிச்சு என்ன கேட்டு தெரியுமா? நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், கேளுங்க. அப்படி ஆமா, நீங்க மரம் நடணும் கன்று நடணும்னு சொல்றீங்க, நீங்க திருவனந்தபுரத்துக்கு வர்றேன்னு சொன்னோனையும் 3 லட்சம் மரங்களை ஹெலிபேட் நடத்துறதுக்காக எல்லாரும் வெட்டிட்டாங்க, நீங்க நட சொல்லுவீங்க, நாங்க நடுவோம், அதையெல்லாம் வெட்டுவீங்களான்னு கேட்டது. ஆடி போய்விட்டார் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம். இனிமேல் நான் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போவதாக இருந்தாலும் எந்த மரத்தையும் வெட்டக்கூடாது என்று சொன்னால், அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு தாண்டி 3வது ஒரு குழந்தை அற்புதமான ஒரு பதிலை சொன்னது. இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்லூரியில் அவர் குழந்தை, உங்களை மாதிரி படித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு குழந்தை, அவர் கேட்கிறாரு, அப்ப ஐஸ்வர்யா ராய் உலக அழகி பட்டம் வென்றார். அந்த அம்மா பத்தி கேட்கிறாரு, உலக அழகி பட்டத்தை ஐஸ்வர்யா ராய் வென்றாரே, ஒருவேளை அவர் அந்த பட்டம் வேற பெறாமல் இருந்திருந்தால் என்ன நடக்கும் என்று ஒரு பெண் எழுந்து சொன்னார். அந்த பட்டத்தை நான் வாங்கி இருப்பேன் என்று சொன்னாள். இவ்வளவுதான் நண்பர்களே, இதுதான் இந்த பெண்ணினுடைய துணிச்சல். இந்த துணிச்சல், அழகுங்கிறது வேற, அது ரிலேட்டிவ் டேர்ம், அது இருக்குதா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் வேற விஷயம். ஐஸ்வர்யா ராய் ஒருவரதும் தான் அழகி, ஆனால் மதர் தெரசா உலகம் முழுக்க அழகி. அவர் இருந்த பொழுது 126 நாடுகள் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்தன. அவர் இறந்த பொழுது 126 நாடுகள் கண்ணீர் சிந்தன தன்னுடைய மெம்பர்களோடு வந்தது. நீங்கள் அழகுக்காக பார்க்கிறீர்களா, கருணைக்காக பார்க்கிறீர்களா என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். கடைசியாக ஒற்றை செய்தியோடு இந்த மகளிர் தின செய்தியை முடிக்கிறேன். என்ன தெரியுமா? 2004 கென்யாவில் இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட், ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, வங்காரி மத்தாய், கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அவருக்கு 2004 அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அவருக்கு கொடுத்தது. அதை வாங்கிட்டாரு. எல்லாரும் அவரிடம் போய் கேட்டார்கள், ஏங்க 3 கோடி மரம் நட்டதுக்கு எதுக்குங்க உங்களுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுத்ததுன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு அந்த லேடி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அவங்க, ஒருவேளை மரம் எதுக்கு நடுறோம்? மழைக்காக நடுறோம். மழை எதற்காக? குடி தண்ணீருக்காக. 3வது உலக போர் என்று ஒன்று வந்தால் அது குடி தண்ணீருக்காகத்தான் வரும். அப்படி வந்தால் பெண்களிடையே அமைதி குறைந்து விடும். அந்த அமைதிக்காகத்தான் நான் 3 கோடி மரங்களை நட்டேன். அதற்காகத்தான் எனக்கு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கிடைக்கல, உலகத்தினுடைய அமைதிக்காக எனக்கு கிடைத்தது என்று வங்காரி மத்தாய் சொன்னார். அது மட்டும் இல்லை, அவர் கூடுதலாக இன்னொன்றையும் சேர்த்து சொன்னார். அந்த கென்ய காடுகளில் தீ பிடிக்கிறது, அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை அனிமல்ஸும் அத்தனை பறவைகளும் வெளியே போய்விட்டது, தீ கொழுந்து விட்டு எரிகிறது. ஆனால் யாருமே அந்த தீயை அணைக்க நினைக்கவில்லை. ஒரே ஒரு ஹம்மிங் பேர்டு மட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய குட்டி அலகுல பக்கத்துல இருக்கிற நதியிலிருந்து கொண்டு போய் சொட்டு சொட்டாக தண்ணீரை கொண்டு போய் ஊத்திச்சாம். அப்ப கேட்டாங்களா மத்தவங்க எல்லாம், இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? இந்த இல்ல, ஒரு கலெக்டிவ் எஃபெக்ட் இதனால நடக்கும். அந்த ஹம்மிங் பேர்ட் சொல்லிச்சாம், என்னால் முடிந்த உதவியை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லிச்சாம். நான் சொல்லக்கூடிய கடைசி நிகழ்ச்சியும் கடைசி செய்தியும் இதுதான்.
பி எ ஹம்மிங் பேர்டு. நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு ஹம்மிங் பேர்டாக இருங்கள். இந்த மகளிருக்காக, இந்த மானிட குலத்திற்காக, ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்காகவும் நீங்கள் உங்களோட குட்டி அழகால் கொஞ்சம் சொட்டு சொட்டாக தண்ணீரை கொண்டு போய் கொடுங்கள். அது கண்டிப்பாக ஒரு கலெக்டிவ் எஃபெக்டாக இருக்கும். அப்படி செய்தால் கலக்கப் போவதும் நீங்கள் தான், அசத்தப் போவதும் நீங்கள் தான், ஜெயிக்கப் போவதும் நீங்கள் தான். நன்றி, வணக்கம். On behalf of Gobi Arts and Science College, I extend our heartfelt thanks to our respected chief guest for her inspiring and insightful special address. Your valuable words have truly motivated and enlightened us, and we are deeply grateful for the time, the wisdom you have shared with us today. Thank you so much, ma'am. On the occasion of International Women's Day, various competitions were conducted for students to celebrate the strength, creativity, and achievement of women. The participants enthusiastically took part in these events and showcased their talents. Now, we are going to distribute prizes to the winners of these competitions. We request the dignitaries on the dais to kindly present the prizes to the winners. Let us applaud and encourage all the participants and winners. The event, just a minute. First prize goes to S. Gauri of 3rd BSc Botany. Second prize goes to A. Atma Raghavi of 1st BSc Max. Third prize goes to S. Haripriya of 1st BCom CAA. The winners of singing competition are: first prize is won by S. Gauri Shankari of 3rd BCAA. S. Maunika of 2nd MSc Max has got first prize. Third prize goes to G. Kavya Rubini of 3rd BSc Physics. The winners of oratorical competition are S. Gauri, first prize, S. Gauri of 3rd BSc Botany. K. Sanjana of 2nd BSc Computer Science. K. Sanjana of 2nd BSc Computer Science. S. Navina of 2nd BBA, third prize. In Rangoli competition, first prize has been shared by M. Girivarshini. First prize has been shared by 3rd BSc Physics students M. Girivarshini, K. Kavya Rubini, B. Priyanka, A. Sandhya, and G. Davamani. Second place is won by G. N. Jayashri of 2nd BSc AINDS, V. Kaniga, S. Kavya, K. N. Kavyashri, S. Maunika. Second prize winners, 2nd BSc AINDS students.
Third prize goes to second BSc Computer Science students K. Darshini, K. R. Gokila, V. Lindya Shri, M. Jyoti Lakshmi. Wealth from Waste, first prize has been won by V. Dharani of second BBA. V. Dharani of second BBA has won first prize in the competition Wealth from Waste. We have K. Ridhanya of second BCom PA who has got second prize. Third prize goes to BK Tamirini of first BSc Computer Science. In Mehendi competition, first prize goes to P. Sandhya of third BSc Mathematics. A. Rupa of second BCom B. A. Rupa of second BCom B has got second prize. Third prize goes to S. Sriniti of second BCom PA. Thank you to the dignitaries. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Now, I invite Dr. M. Satyapriya Ma'am, Co-Coordinator, Women Development Cell, to propose the vote of thanks. Good evening to one and all present here. It's my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the International Women's Day celebration. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to our respected principal, Dr. D. Vedugopal sir, for his valuable support and encouragement in making this program possible. My sincere thanks to our vice principals, Dr. M. Raju sir, Dr. N. Saktivel sir, and Dr. M. Sudhakar sir for their support and motivation in organizing this program. I extend my special thanks to our most esteemed chief guest, Professor Dr. A. Sangamitra ma'am, for gracing this occasion and sharing her insightful thoughts which have inspired all of us. Ma'am, your presence has truly enriched with celebration and we are very much motivated with your humorous sense of speech. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I would also like to thank Dr. A. Dhanlakshmi ma'am, coordinator of the Women Development Cell, for her dedication and effort in organizing this wonderful program. I also extend my special thanks to all the faculty members, organizing committee members who contributed to the success of today's event. Finally, I thank the audience for your kind presence and cooperation throughout the program. Thank you, one and all. Thank you so much, ma'am, for your vote of thanks. தாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் இனிதே துவங்குகிறது.
பரதம், பாவம், ராகம், தாளம். இதில் பாவம் உணர்ச்சிகளையும், ராகம் இசைகளையும் குறிக்கும். இவற்றுள் தாளம் சேர்ந்த நடனம்தான் பரதநாட்டியம். அத்தகு சிறப்புடைய பரதநாட்டியம் ஆட வருகிறார் என் கல்லூரி மாணவி. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि கண்ணின் மணி வேதம் கேளம்மா கங்கை நதி வைகை நதி வெண்தானம்மா மலை நதி என்பது முள்ளில் கல்லில் மோதி வரும் பெண்ணதி என்பது துன்பம் துயரம் தாண்டி வரும் வலப்பக்கம் ஒரு கரை இடப்பக்கம் ஒரு கரை நதிகள் நடுவில் ஓடி வரும் தியாகத்தில் ஒரு கரை சேவையில் மறுகரை பெண்மதி நடுவில் பாடி வரும் நதியில் பயணம் துளியுள்ள வரையில் பெண்ணில் பயணம் உயிருள்ள வரையில் நதியில் கொடைதான் வயல்களில் பசுமை பெண்ணில் கொடைதான் வாழ்வில் இனிமை நதி கரை தாண்டி விட்டால் பாடி கரை கொள்ளாது பெண்ணும் படி தாண்டி விட்டால் நாடும் வீடும் தாங்காது நதிகளும் பெண்களும் இயற்கையில் சமம் प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैन नी चुकुआ पेरा
నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నీ వాడినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీంతానా ధీంతానా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే మొరవిని చేరవటే என்ன ஒரு அழகு, என்ன ஒரு அபிநயம்! தன் நடனத்தை வெளிப்படுத்திய மாணவிக்கு நன்றி. பல பாடல்களுடன் சேர்ந்து தம்முடைய பல பாவனைகளை குழு மூலம் வெளிப்படுத்த வருகின்றனர் மாணவிகள். உள்ளம் கவர்ந்தானே குந்தல் மன்னனை கோவலனாய் வெண்ணின்றவாயனில் உள்ளம் கவர்ந்தானே அண்ட குணனி அரங்கன் என்ன முனினை அண்ட குணனி அரங்கன் என்ன முனினை கண்ட கண்கள் தோன்றினை காணாவே. ஒரு பொண்ணு எது செய்யலான்னு 5 இருக்கு, இதை செய்யக்கூடாதுன்னு 50 இருக்கு. எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அந்த 5 நம்ம செய்யலாம், ஆனா நமக்கு பிடிச்ச அந்த 50 நம்ம செய்யக்கூடாது. அவ்வளவுதான், சிம்பிள் ஒரு பொண்ணோட லைஃப். வாடி ராசாத்தி புதுசா பழசா ரவுசா போவோம் வாடி வாலாட்டி வரியா புலியா தனியா திரிவோம் ஊரே யாருன்னு கேட்டா உன் பேரமைக்கு செட்டு போட்டு உரிமை காட்டு 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 காட்டு. கலங்காத ராஜாத்தி 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 வாடி ஏ வாடி அடவாடி ராஜாத்தி வாடி ராஜாத்தி
பரிசா போவோமாடி வாராட்டி ஐயா ஐயா தனியா திரியோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் பதிலா இருக்கிறதுனால அவங்க கேள்வியா இருக்காங்க. அடடே நாம கேள்வியா இருந்தோம்னா யாருக்கிட்டையும் பதில் இல்லை. என்ன ஆடி அசைச்சு வராளுங்க? சின்ன தம்பி, இது வேலைக்கு ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளே போய் கூட்டு வந்துருவோமா? மாணவிகளுக்கு நன்றி. நிகழ்வின் இறுதி கலை நிகழ்ச்சி பல இசையுடன் கலந்து நம்முடைய நடனத்தை வெளிப்படுத்த வருகின்றனர் நம் கல்லூரி மாணவிகள். Okay? Put the song. ஒரு நிமிஷம் வீட்டுல போயிட்டு வந்துட்டான். ஏன் தெரியுங்களா? காலில் சுகர் மாத்திரை போடல, கை காலெல்லாம் நடந்து போட்டு வந்துட்டான்.
சுகர் வந்தவன், பைல்ஸ் வந்தவன், பக்கவாதம் வந்தவன்லாம் எனக்கு அடியாளு. என்கிட்ட சூப்பரா ஒரு ஐடியா இருக்கு. இந்த ஒரு ஷோல்டரை வச்சு டயர்டே ஆகாம 4 சாங் ஆடலாம். அது எப்படிடா முடியும்? சொல்றேன் கேளு. இப்ப எல்லாரும் உங்க ஷோல்டரை மேல் நோக்கி தூக்குங்க. பார்வை கற்பூர தீபமா, சிவல்லி பேச்சே கல்யாணி ராகமா. இப்ப எல்லாரும் இதே ஷோல்டரை கீழே வீசுங்க. இப்ப எல்லாரும் இதே ஷோல்டர்ல மாவரிக்க சொன்னா எப்படி அரிப்பீங்க? அந்த கடைசி மூமெண்ட் வலி மாமே வலி புலி மாம்பா வலி மாமே வலி புலி மாம்பா புலி. ஃபாலோ மீ. டேய், என்ன ஃபாலோ பண்ண பின்னால போறீங்க? ஏன் பின்னால வாங்கடா? இங்கிட்டா இங்கிலீஷ் தெரியாதுனே. வாடா. பங்கு சேஞ்ச் தி சாங். அடினே இருப்பேன். கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏத்துமாமே. படிச்சு படிச்சு சொன்னேனேடா, கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கடான்னு கேட்டீங்களா? அழகானதொரு நடனத்தை வெளிப்படுத்திய மாணவிகளுக்கு நன்றி. நிகழ்வின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा. दव शुभ नामे जागे, दव शुभ आशीष मागे. गागे दव जय गादा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Coming together is